Maisa Gudita, Ji Lami Hong Umangan Numaku, U Tatanahan Numaku Aiza Adamiadku, Misuli tu Wikipedia atau Bagdalai tu Kamu no Sakiraya。大家好，我叫做洪彩薇。今天我要跟大家分享的题目是我写萨语维基百科，维基百科与萨奇莱雅族语言附赠。那在我开始前呢，先播一段影片，让大家对萨奇莱雅语的维基百科有比较多的认识，这样子。本书是由政大人民中心承接教育部族语维基百科建制计划，邀请我担任写作团队的召集人。从2015年开始，我们办了多一场的研习，也办了写作工作坊。族人们学会了创建账号，也学会了编辑族语条目。重复一场成为维基百科的期间，我们面临了一些挑战，例如像是族人没有办法常常的聚会。为了维持固定的写作群，一开始我是先从家人开始。后来也找了其他年轻人一起来加入。我们还需要把操作的界面转换成萨奇莱雅语的版本。为了克服界面翻译的困难，由陈玉兰、叶竹君两位老师以及我共同进行了这项工作，最后再由我来完成最后的确认。界面应该是说，就整个维基百科的领域，有很多的界面字都非常现代化。我在遇到意思，然后请年轻人帮我解释一下，慢慢一起甚至还发生了ISO源代码的事件。这段期间，政大人民中心积极的协助我们处理了ISO源代码。但是我们也一一的克服了。在克服了挑战之后，萨基沙雅以及迪迪亚正式的上路了。我们也书写了许多优良的条目，例如说萨奇莱雅语条目。不可能的任务条目，教育部条目，教育部条目是目前的典范条目，是由乌阿完蛋欧默默长老协助完成的。乌阿完蛋欧默默在学会使用翻译场之后，经常拿着 iPad 随时随地的进行编修，完成了一条又一条的精髓条目。
语的方式可以非常多元，也可以迈向国际化。期待各组一起加入国语维基百科的书写行列。Mahisa kita cilami kaku. Ulaya kaku ayaw no walu ai am haza ai itai bak. Misa zabai tu ai tu 原住民族巴苏巴奈爱tu mahini ai agawa. Ayaw no lima ai am haza ai. 来大嘎布以嘎林固东华大学民族大读原住民族学院读博士。在喊哈盖维纳阿谢勒。Ayaw nu tu saai tangkiu ami hazaai. Malingatu tu kaku mikawa tu palekalai tu kamu nu sakidaya. Tepan nu bikawa katuku ku katinengan tu kabahai a binatatan a kademau. Yatah ku sajumaai a kunku. Aiza a demiat. Utuma a pawapen kaku itamuan tu zazaai a babalati a tu Wikipedia a kunku. Ikaw ako, pai demiad, misa zabai tu binatatan a dademau. Usa palakiai a dademau saji nuwa wadan o kumut. Nuwa saidang han niyang a mipanangan jinidaan. Aiza a mihozaan limaai a bulat. Na malalun jiniza. Zai han matumes ku nai balutuai a libahak niza. Nika nu aiza ai tu. Mikawa sa palekal tu kamu yatah ku pikali temu tu midenanai. Za ai ka babesut ku nai balutuai a kakakihan. Sisa mi baletek kaku atu jiniza. Anu ayaw mabulong misuli tu zazai dibetulai a 字典. Maiti a danen. Maiti adanen mihima jinizaan. Mitules tu kawa paputus tu kamu nu sakilaya. Mitu dawa jinizaan saba kahen tu uzi. Ima siza. Zai ka jiren ima abula tu ya demiat. Azihen ku saji budai tu masa suazi. Nika, naikai tini atidiai akunkuan. Masih aku ya babalaki, taha cikut minanang, sakanu ayam maitih sibalucu, jiniza saai kademes. Misuli tu Wikipedia, saya tu kada yongmen agawa, amatinen 民用读电脑，读网络。Sangat lehan ku midenen tu kamu nu binatatan. Nuwa saidang malingatu manakai minanang tu Roma 拼音. Pilul mideka pabeling tu nibabelian nu masakabahai jinizaan tu sulitan uzit. Pilul satu. Isang ku masakabahai pasupana jinizaan iwod sulit. Sa demi asa iwo demi suli tanah yuk ku ni sulitan ni tu kamu nu binatatan alau mabawang pada labu i bisupaten. Satu zikutan Madinah tu jiniza ka kelule sa i 桌上型电脑，你处理读 Wikipedia。Ayaw tu zazai a mihazaan tu saai a bulat. Ma bulon jiniza tu masa kabuhai.
杂杂猫，咪杂盖读 iPad， 马丁嫩杂在读巴鲁杜，咪巴瑟利读 iPad， 咪苏利读 Wikipedia。那么那盖大啥？我能读喜马拉雅，咪苏利读吉尼扎，伊乌嘛，把韩汉好，啥咪苏利读完。的咪阿希那咪苏利，苏利啥啥嘛必读完。Hina i depan ada nulapi mulekal misuli. Ubitudada ni za manamu ada i Wikipedia misuli tukamu nu sakiraya. Widasa mi badang tu mitudada ni za misuli tu pakai niya i sabaluhai ngamawan. 今年啊，读民主大代，马布隆米亚利读火影忍者应该，马德纳斯萨读吉安，马达德尼了读努读马爱嘎木希扎安巴布林吉达读顿萨，汉扎哈盖，在家丁嫩今年读昂万努日本，奈汉伊巴达读乌拉尔。 尼加乌兹阿德米亚，哈盖在家丁嫩吉扎读漫画哈奶奈巴鲁安，尼扎丁嫩吉达基，尼加米扎萨马顿顿，米萨巴了读巴鲁哈米拉亚读奥耀努米图达代尼扎，在汉乌塞达吉扎。 那现在我就先播放一段我刚刚讲的那一段故事，就是今年5月底我最后一次和黄建文老师碰面的时候，那时候我请他讲一段，用主语讲一段话，就是鼓励我们年轻人可以也一起加入学维基百科的行列。那个时候他其实已经很虚弱了，可他跟我说他只是感冒，他也以为他只是感冒，然后结果1个礼拜后他就去住院，就再也没有出院了。那就是现在回想起来，会觉得当时其实是 很舍不得的，可是也还好，就是那个时候有留下一段话，能够让我们的后继也能够继续他的精神。那我现在就把那时候黄建文老师用主语讲的一段录音播放给大家。不好意思，那个画面不知道为什么，可能有点接触不良，一直跳。安娜萨杜，
本来那个今天要站在这边的应该就是黄建文耆老这样子，那我想他今天应该也还是以某种形式的方式跟我们一起在现在这个空间。那我希望他听到我今天的主语不会心里面觉得太尴尬这样。好嘛，那甲巴鲁自由赛当。爱咋啥都阿古爱都古穆萨嘎姆都 Wikipedia 哈奶奶 Wikipedia 查爱查在伊嘎比安伊苏里阿达嫩 Wikipedia 嘛不论古比闹烂米苏里加阿西合记有马萨嘎巴海米闹难都巴巴拉基有巴巴拉基阿都巴巴拉基马达尼了有马萨嘎巴海阿都马萨嘎巴海妈巴鲁。沙吉古代读巴达树读 Wikipedia 巴嘎迪嫩读吉达读尼苏里丹努米达乌萨基拉亚阿嘎木。那接下去，因为我会讨论一下主语附赠跟维基百科的运用之间的关系，所以我可能就要用中文比较好去解释这种比较现代的题目这样子。那就跟刚刚影片中有稍微讲过的，就是我们是在5年前左右就开始在维基孵育场当中进行孵蛋工作。那在去年年底的时候，终于成为台湾第一个南岛语的正式的维基百科语言，在去年11月的时候正式上线。那我想很多其他的小族语言在维基百科孵育场中奋斗，应该都会很关心这个话题，因为我们在正式成为正式语言之前，已经有将近3600多条的条目在孵育场里头，所以这个工程是怎么完成的？很重要的其实就是书写者是怎么组织的。那我们有几个方法，第一个应该就是也是很多小语也在使用的方式，就是我们是由年轻人去做中文的书写，就是先去把而且是这个中文的资料不是只是复制贴上的资料，它必须要能够用比较口语的方式，能够去比较不会产生解读的歧义性的情况底下，把这样的中文书写出来之后，和耆老讨论，让耆老能够再把它转译为族语的部分。那如果耆老可以自己做书写，那可能就会请耆老做纸笔的书写。如果耆老没有办法做拼音的话呢，就是年轻人要去做听写，然后最后再进入到维基百科的后台上面去做上传。那慢慢的可能就会有独立的写者出现，像黄建文老师，他就是一个克服了非常多难关而可以独立书写的老人家。他必须要先学会拼音，接着他要学会电脑，接着他要学会上网，接着他要学会维基百科的操作。那再来年轻人的话，主语能力比较有限，所以可能会使用模板的方式，就是例如说选择一个大主题，例如说植物，那接下去就是写跟植物相关的条目，所以很多的词汇语句可能可以是重复的，用这样的情况底下去产出更多的主语来。那介面词的部分，刚刚在影片中有讲到，因为这其实就是最跟现代生活还有科技最相关的部分，因为它里头有非常多的操作性的动作，不是在生活中会发生的，所以我们的方式是另外成立一个翻译小组，就是由从事比较现代的工作的耆老，也就是母语者，能够来做介面词的翻译这样子。那在后期就大概是2年多前开始，我们有一群就是专门在做族语学习跟传承的年轻人，还有老人家，所以他们每天就是拨一段时间出来去做维基百科孵育场的书写。那所以这边可以跟大家分享一下，就是族语学习跟维基百科结合的一些经验。在一开始我们都会想说那就是直接把中文直接翻译为族语，可是这样子的中文直译，它会在学习的初期有一个非常大的问题，就是因为我们用中文思考，然后谈论现代的事物的时候，其实会产生非常多需要和老人家解释的事物。那所以这个时候反而那个中文会阻碍我们使用族语沟通，因为其实我们是在做族语的学习。那再来就是说，为了要去诠释复杂的生活而产生的族语，它其实也可能不适用族语的初学者。所以我们后来调整的情况就是，没关系，我们可以用简单的语言，
也就是学生的程度，如果只有国小1年级，那我们就用国小1年级下学期的程度来书写维基百科，就是用学生的程度，如果只有这样，我们就比它高一点点的程度来书写就可以了。那产生出很多自由的，然后形态非常不一的内容非常不同的文本，处在维基百科富裕场上。但是回到维基百科的角度来看的话，就会发现说，我们写出来的东西很多是非知识性的条目，例如说它就是个人心情的抒发、个人的观点。那有很多是断简残篇，因为我在学习嘛，我没有办法写非常长的东西。不好意思哦。然后当然书写系统也因为才在学习的阶段，而且老师也是同时跟学生一起在做学习，所以书写系统可能也会前后不一致。那这个如果是很严重的情况的话，在维基百科的开宗明义的那个 rules 上面就会说，这很有可能会被视为是假条目，或者是一种恶意的破坏行为。那虽然说我们是没有到这么的严重被这样子警告，但是是有可能会发生这样的情况。所以从制度面来看，就会觉得说，似乎维基百科的它毕竟再怎么自由，还是有它的一定的期待跟形式，似乎对语言的学习是有矛盾的情况的。那这个就是维基百科对于政治法，就是 orthographic practice 的要求。那其实翻译这件事情，本来就是一直会被拿出来讨论的，就是因为我们今天要翻译，而且当它还是必须要出版的时候，它要公开的时候，翻译到后来就会慢慢的走向，似乎一定要求一个所谓的正确。但是既然都是母语者，为什么还会有不正确的语言？但是这样子的讨论依然会经常出现在母语就是所谓的耆老之间。那这个好像就会变成是小组语言复振的时候会面临到的一个困境，因为我们的文本已经够少了，如果不留下来就更没有了。但是要把文本留下来又要出版，那是不是又要走向一个统一性的那样子的一个争执？可是回到维基百科来看，就是反而维基百科又比其他的出版品更加的灵活、更具有弹性，因为它可以随时修改。那再来就是说实在的，就是除了我们自己使用者，我们这些小语的使用者之外，不会有其他人能够说我们写错。所以反过来说，其实对我们自己来讲，在内部是有非常多的弹性的空间，它可以让耆老还有学习者能够保留下来自身对语言的看法。那个学习的历程也能够被留下来。那其实文本只要经过多元的使用，就算是一篇书写的文本，它也能够再重新转变成为是可以说的文本、可以听的文本这样子，去弥补维基百科本身是一个文字的载体的这样的一个算是优势，也是一个限制这样子。那我这边就分享一个例子，可以给大家看。这个是尼亚路，这个是尼亚路，这个是部落的意思。那因为发音地区的不同的部落，所以有不同的发音，所以两个拼音系统是都可以并存的。那在维基百科里头，如果我们要用 orthographic 的说法的话，可能就会不一致。可是因为我们使用者自己知道的情况底下，这两个都是可以存在的。这个是语言地区语言发音的地区发音差异的保留。那有趣的是，想要给大家看的是这第三个，这个就是黄金文耆老他在写部落这个字的时候，他会使用的拼音法。可是我们学过语言学以及知道萨奇莱雅语书写系统的，就会说这个拼法是不合理的，因为 I 之后没有母音，它没有办法发得出来，所以好像耆老的拼音法跟语言学是冲突的。可是耆老的解释是没有啊，对我来讲，我觉得就是尼亚入，它是两音节。耆老的认知，他认为部落这字是两音节，而不是尼亚入。那所以从这边我们就可以看得出来，就是耆老不是没有音节的概念，他有了音节的概念，但是他对语言学的就是片面的那个接触，让他有了一个属于他自己的诠释的方法。他认为老人家绝对不会听懂什么叫做尼亚入，他们就是拼尼亚入，所以他使用这样子的一个拼音方式。所以这个字的存在，它其实显示出来的是书写者之间学习经验的差异。
就是能够说出这是3个音节，然后这必须要3个音节，它只有2个音节的时候它发不出来的这一句话的，可能是学过英文的，学过语言学的，然后是透过学数学系统被教育起来的学习者，那祈祷他们的思考的方法是另外一种，所以这个字当它被保留下来的时候，它其实同时保留下来的也是那个世代之间的差异，对于自己的语言的思考的不同的方式，这样子。那这个是我认为对于在维基百科中非常珍贵的一个东西，因为当它今天我们要成为教材的时候，这个字是不太可能会被使用的，它一定会被改为 ni。然后 NIYZU 或者是 DU， 它不会是用 NYA 的方式存在，但是维基百科让我们可以把这样的东西保留下来。那我今天就分享到这边，谢谢大家，不该。